بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے الوسائل لہا حکم المقاصد، سورس کا جائز ہونا ضروری ہوتا ہے اس میں۔ جی تو اس میں شرط لگانا چاہیے الغایۃ لا تبرر الوسیلہ میں کہ یہ وہ غایہ حرام ہوتا ہے۔ نہیں، مقصد جو ہے صحیح ہوتا ہے لیکن وسیلہ حرام ہوتا ہے۔ غریب کی مدد کرنا یہ مقصد اپنی جگہ پر اچھا ہے، میں نے مثال دیا تھا نا آپ کو، لیکن غریب کی مدد کرنے کے لیے آدمی کہیں کسی کا مال چوری کر لے تو یہ چوری کرنا حرام ہے نا فی نفسہ ہی۔ تو غریب کی مدد کی نیت سے میں چوری کیا ہوں، اچھی نیت سے میں نے یہ کام کیا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے چوری کرنا تھوڑی نا حلال ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو یہ ہے دونوں کی الگ الگ مثال اسی لیے پیش کیا تھا میں نے سمجھنے کے لیے کہ دونوں میں وسیلہ اور جو ہے غایت، یہ دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے دونوں کا بالکل استعمال الگ الگ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک کو دوسری جگہ استعمال کر کے، ایسا بھی بعض لوگ کر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو سنیں گے آپ کہ بھئی اچھے مقصد سے میں نے یہ کام کیا، اچھے مقصد سے میں نے یہ کام کیا۔ اب کون جانتا ہے کہ آپ کس مقصد سے کام کیے ہیں؟ آپ نے اگر جو ہے غلط استعمال کیا وسیلے کو تو یہ وسیلہ حرام وسیلہ آپ کے لیے جو ہے اچھا مقصد تھا آپ کا، اس کے لیے یہ حرام وسیلہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ جی بولیے۔ شیخ یہ ووٹنگ کا جیسے آپ نے بتایا تھا اسی طرح احتجاج کا بھی جائز ہے کیا؟ احتجاج کرنا جی کسی بھی معاملے میں؟ کسی بھی معاملے میں نہیں، مطلب جیسے یہ جو شر ہے، جیسے بی جے پی جیسے یہ اینٹی مسلم جو گورنمنٹ ہے اس کا شر ہے، اس کے لیے جو کر رہے جیسے سی اے کے خلاف جو ہوا ہے، جی ہاں تو جی ہاں جی وہ ہاں جی عام نہیں، جیسے مطلب خاص چیزوں کے لیے عام تو جائز نہیں ہے، لیکن ہاں خاص ایسی چیزوں کے لیے کوئی یہ اصول میں آتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں۔ جی سب سے پہلی بات کیا ہے، جو مظاہرے کی بات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں نا، تو پہلے آپ اس کے لیے ایک اصول سمجھ لیجئے جی کہ آپ رہتے کہاں ہیں، یہ مین چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک جمہوری ملک اچھا میں ہیں، آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ جی جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، اور کسی بھی جمہوری ملک میں یعنی جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے تو ڈیموکریسی میں باقاعدہ آپ کو اس چیز کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے جی کہ آپ کوئی قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے گورنمنٹ کی تو آپ اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو قانون حق دیتا ہے کسی بھی ڈیموکریسی میں۔ تو یہ جو ہے حکومت کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اس میں یہ سرے سے آتا ہی نہیں ہے نا معاملہ، یہ معاملہ اس میں نہیں آتا۔ یہی لوگ فرق جو لوگ فرق نہیں کیے ہیں وہی جو ہے غلطی کیے ہیں اس میں۔ جی ہاں بولیے۔ ہاں میں ایک چیز ہے جو سب کو پتہ ہے، اصلیت میں تو یہاں پہ ڈیموکریسی میں احتجاج کرنا جائز ہے، گورنمنٹ نے پرمیشن کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، جی لیکن ہاں جی ہاں پرسنلی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی ہے، اور وہ جو یہ کرتی ہے اس کو وہ پریشان کرتی ہے۔ جیسے کئی عورتیں اور کئی لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے، کئی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، جی تو ہاں ایسے ظاہری طور پہ تو جائز ہے، ہاں۔ لیکن پیچھے سے تو کوئی اور گیم چل رہا ہے، تو آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو کہا نا، آپ کو جو ہے جو کیا انہوں نے اس کے تعلق سے، اس کے جی خلاف بھی آپ کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا فوری طور پہ کہ یہ جو ان اچھا کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ بھی جو ہے ہمارے جی جو سمویدھان ہمارا ہے اس کے خلاف ہے، اور آپ کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کے خلاف بھی جی کھڑے ہوں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے نا۔ دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، بادشاہت اور جمہوریت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں حاکم کون ہے؟ ہاں، حاکم تو بولتے ہیں کہ جنتا ہے، لیکن ہے اصلی میں کوئی جنتا اور۔ ہے۔ جی ہاں، یہ آپ یاد رکھیے گا،
آپ خود ہی حاکم ہیں، یہی فرق ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں نا، عرب کنٹریز کے فتوے لا کر کے یہاں پہ جو ہے چسپاں کر دیتے، لاگو کر دیتے. بادشاہت کا حکم الگ ہوتا ہے، جمہوریت کا حکم الگ ہوتا ہے. اب جب حدیثیں آپ پیش کرتے ہیں کہ نہیں آپ حاکم کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، یہاں حاکم آپ ہیں، آپ حاکم کے خلاف کہاں کھڑے ہو رہے ہیں؟ حاکم تو خود آپ ہیں یہاں پہ. جمہوریت میں حاکم پبلک ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حاکم آپ ہیں؟ جو آپ کے طرف سے جو لوگ جو ہے گئے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں ہوں یا جو ہے آپ کی اسمبلی میں ہوں، کسی بھی جو ہے صوبے کی اسمبلی میں ہوں یا پارلیمنٹ میں گئے ہیں، وہ آپ کو ریپرزنٹیٹیو کرتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو بھیجا ہے. اصل حاکم آپ ہے. تو کیا ہوتا ہے، آپ نے جب ان کو بھیجا ہے تو ان کو آپ یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ بھائی ہماری بھلائی کے لیے کام کرنا ہے آپ کو، لیکن وہ جو ہے آپ اس کے خلاف کام کر رہا ہے. آپ نے اپنے جو ہے بھائی کو کسی کام کے لیے بھیجا، آپ کا بھائی وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو آپ اپنے بھائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے کہ بھائی میں تم کو اس کام کے لیے بھیجا ہوں، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ صحیح بات. تو یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ جمہوریت میں رہ رہے ہیں یا کہ بادشاہت میں رہ رہے ہیں. آپ کو ڈیموکریسی میں آپ رہ رہے ہیں یا بادشاہت میں رہ رہے ہیں. اچھا، یہ ہوتا ہے اصل مسئلہ. تو یہاں خواہ لوگوں کو یہ سوال اٹھانا ہی نہیں چاہیے کہ مظاہرہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. بھئی یہاں آپ کا حق ہے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، گورنمنٹ کوئی بھی ایسا ڈیسیزن لیتی ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے، وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے راضی ہیں. تو آپ اپنے خلاف ایک چیز سے آپ راضی ہو گئے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اور ایک چیز آپ کے خلاف ہے اور آپ اس پہ راضی ہو کر کے بیٹھ جائیں تو یہ غلط ہے. آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھائے گی، چاہے وہ حکومت نہ بدلے، لیکن کم سے کم یہ چیز درج ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے کوئی یہ چیز ناپسند تھی، پھر بھی حکومت نے یہ چیز کیا ہے. تو یہ کرنا پڑتا ہے. نہیں کریں گے تو ہر چیز جو ہے آپ کے خلاف فیصلے پہ فیصلے ہوتے رہیں گے. صحیح بات. اور آپ بیٹھے جو ہے ہاتھ پہ جو ہے تماشا دیکھتے رہیں گے. اب دیکھیے جو ہے کسانوں کا مسئلہ ہے، ہاں، پورا پنجاب جو ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. پوری قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو حکومت سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور پورا راستہ روک دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، تو سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے. یہی طریقہ ہے جمہوریت کا. تو یہ جمہوریت کا، اگر یہ جمہوریت میں یہ چیز نہ ہو تو پھر فائدہ کیا جمہوریت کا؟ آپ کو ڈیموکریسی کا فائدہ کیا ہے اگر جو ہے یہ بھی یہ ہو کہ ہم نے جو کہہ دیا وہی آپ کو ماننا ہے؟ تو پھر تو یہ بادشاہت ہو گئی نا، تانا شاہی کہتے ہیں اس کو. آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہمارے خلاف مظاہرہ کرنے کا، تو یہ تو جمہوریت نہیں رہی نا پھر یہ. تو جمہوریت میں یہ حق پہنچتا ہے میرے بھائی. اگر آپ کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لیا گیا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے مظاہرہ کیا، تو یہ خود بھی قانون کے خلاف ہے. اس کے خلاف بھی آپ کو پھر مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. خیر یہ تو السلام علیکم. جی شیخ اسٹارٹ کیا جائے. جی ہاں، تو اسٹارٹ کرتے ہیں صاحب. ہمارے بھائی جو سوال کر رہے تھے ابھی شاید جو ان کو پورے طریقے سے تسلی نہ ہوئی ہو، پھر کبھی آپ مجھے فون کر کے تسلی ہو چکی. ہاں، اور بھی آپ کو واضح کر سکتا. مجھے میوٹ کر دیا تھا اس لیے میں جواب نہیں دے پا رہا تھا. تسلی ہو گئی مجھے. ٹھیک ہے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، کل آپ کے سامنے ایک آخری قاعدہ، بڑا قاعدہ شروع کیا گیا، الامور بمقاصدها، اور یہ ہمارے اس فقہی قواعد کے سلسلے کی آخری کڑی ہے کہ اعمال جو ہوتے ہیں، کوئی بھی جو کام ہوتا ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اسی مقصد کے لحاظ سے اس کام کا جو ہے اجر و ثواب ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے لحاظ سے اس کام پر حکم لگتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے اس کام کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے، اور جو ہے سماج میں، معاشرے میں، یا اگر جو ہے کورٹ کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ جاتا ہے تو انہی کے مقاصد کے لحاظ سے، قصد اور ارادے کے لحاظ سے کسی بھی عمل کے تعلق سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے جڑے ہوئے جو دوسرے بعض جو چھوٹے چھوٹے قواعد ہیں، آج ان میں سے چند قاعدے ہم پیش کریں گے۔ آج کا پہلا قاعدہ ہوگا، ذرا لمبی عبارت ہے لیکن اس کی جو شرح ہے، ایکسپلینیشن جو اس کا ہے نا، وہ بہت جو ہے مختصر ہوگا۔ عبارت بڑی لمبی ہے کہ المقاصد من منافع العیان المعقود علیہا اذا كانت متعینة استغنت عن التعیین، کہ کسی بھی چیز کے تعلق سے جو آپ نے ڈیل کیا ہے، کسی کے ساتھ جو ڈیلنگ کی ہے آپ نے، تو اس چیز کا جو کی منفعت ہے، اس کا جو فائدہ ہے، منافع ہے، یا جس مقصد کے لیے آپ نے وہ ڈیل کیا ہے، اگر اس مقصد کو باقاعدہ، وہ مقصد بالکل متعین ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو باقاعدہ ڈیلنگ میں اس کی تعین کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا فکس کرنا، متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی اگر آپ کی ڈیل مکمل ہو گئی ہے تب بھی یہ چیز اسی خاص چیز کے بارے میں وہ ڈیل مانی جائے گی، میں جو ہے وہ ڈیلنگ جو ہے مانی جائے گی۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اس پہ سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کو۔ گھر ہے، آپ نے کسی سے گھر کرائے پر لیا، تو یہ عربی کے جو الفاظ ہیں سمجھنے کے لیے، تو جس چیز پر آپ کا معاملہ ہوا ہے، عقد ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ گھر ہے، اس کو کہتے ہیں معقود علیہ۔ یہ گھر آپ نے اس کے اوپر ڈیل کیا، یا دکان ہے، آپ نے کسی سے کرائے پر لیا ہے دکان، تو اسی کرائے کے تعلق سے وہ ڈیلنگ جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، آپ نے یہ ڈیل جو ہے مکمل کی ہے۔ اب دکان کو کرائے پر لینے کا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں لیا ہے آدمی دکان کرائے پر؟ گھر کرائے پر لیا ہے تو کیوں کرائے پر لیا ہے؟ یہ کرائے پر کیوں لے رہا ہے؟ باقاعدہ جو ایگریمنٹ پیپر تھا اس میں اس کی کہیں صراحت نہیں ہے، کہیں یہ بات نہیں لکھی گئی ہے، فکس نہیں کیا گیا کہ کس مقصد کے لیے اس نے یہ دکان لی ہے۔ مارکیٹ میں ایک دکان ہے، دکان کو کس مقصد کے لیے لیا ہے اس میں اس کو باقاعدہ مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ تو اب وہ دکان کے اندر بجائے دکانداری چلانے کے وہ کسی اور چیز کے لیے اس سے استعمال کرنے لگے، جس سے اس مارکیٹ کے تمام لوگوں کو پریشانی ہو، اور لوگ شکایت کریں، کمپلین کریں اس کے خلاف کہ بھئی یہاں دکان نہیں، کچھ اور کر رہا ہے یہ، جس سے سب کو پریشانی ہو رہی ہے، اور یہاں ہم رہ نہیں سکتے اس کی وجہ سے۔ تو اب جو ہے وہ کہتا ہے جس سے اس نے کرائے پر لیا، بھائی میں نے یہ جگہ کرائے پر لیا ہے اور میں تم کو مہینے مہینے کرایہ دے رہا ہوں، تم کو اس سے کیا مطلب ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہم نے کہیں بھی ایگریمنٹ میں یہ مینشن ہی نہیں کیا ہے کہ میں یہاں دکان ہی چلاؤں گا، دکانداری ہی کروں گا، کوئی سامان رکھ کر کے بیچوں گا۔ میں نے کہاں لکھا ہے اس میں ایگریمنٹ میں نے اس پر کہاں سگنیچر کیا؟ تو ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہی نہیں ہے سرے سے۔
मकान किसी ने लिया, ये जो कॉलोनियाँ होती हैं रहने की, रेजिडेंशियल जो एरिया होते हैं, जहाँ किसी ने मकान लिया है, किराए का घर लिया है। अब वो किराए का घर लेकर के उसने वहां पर कोई फैक्ट्री शुरू कर दी, उसकी आवाज से आसपास के लोगों को सबको परेशानी है। अब क्या, सबको जब परेशानी है, लोगों ने कंप्लेन किया कि भाई ये रेजिडेंशियल एरिया में ये आदमी जो है यहाँ पे बाकायदा अपनी फैक्ट्री चला रहा है। अब जब वो उसका जो मालिक है उससे कहा लोगों ने कि भाई आपने किसको किराए पर दे दिया, ये यहाँ आकर के जो है फैक्ट्री चला रहा है, हम सबको परेशानी हो रही है। उसने उससे बात किया तो कहा कि भाई हमने आपसे एग्रीमेंट पर क्या ये लिखा है, सिग्नेचर किया है हमने कि जो है हम उसमें रहेंगे, हमने आपसे किराए पर लिया, हम आपको किराया दे रहे हैं, बस ये काफी है। अब आप ये सवाल नहीं कर सकते कि हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने एग्रीमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था। तो ये है मसला आज का असल में। तो अगरचे कि एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन न हो, लेकिन मकान जब लिया जाता है किराए पर, तो जो रहने के लिए मकान बनाया गया है, कोई बिल्डिंग है उसका कोई फ्लैट किराए पर लिया है, तो ये रहने ही के लिए होता है मेरे भाइयों। तो रहना इसी को उसका मुनाफा कहते हैं, यानी उसका जो है किस मकसद से लिया है, रहना। किस मकसद से इसे बनाया गया है, रहने के लिए। तो यही उसका जो है ये बाकायदा मुतय्यन होता है। जब घर है तो रहने के लिए है, दुकान है तो दुकानदारी के लिए है, ये चीज मुतय्यन होती है। अगर कि इसको बाकायदा एग्रीमेंट में मेंशन न किया गया हो, तो उसको बाकायदा एग्रीमेंट पे मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, कहने का मतलब ये खुद जब मुतय्यन है अपने आप में कि घर है तो रहने के लिए होता है, दुकान है तो दुकानदारी के लिए है, गाड़ी है आपने गाड़ी किराए पर लिया है, तो गाड़ी किराए पर किस लिए ली जाती है, सवारी करने के लिए ली जाती है। तो किस मकसद बिल्कुल यहाँ पर वाज़े है, मुतय्यन है। जब किसी भी चीज का मकसद मुतय्यन होता है तो एग्रीमेंट में उसको मेंशन करना कोई जरूरी नहीं होता है। बगैर एग्रीमेंट में, बगैर मेंशन किए हुए भी वो चीज उसी काम के लिए मुतय्यन होगी। यही है ये कायदा। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। इतनी मिसालें जो मैंने दिया है, उन मिसालों से भी आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो मिसालें दी हैं, अब किराए की गाड़ी है, आपने जो है किसी से किराए की गाड़ी ले लिया। गाड़ियां जो है एक तो होती हैं कि जो है ड्राइवर आता है आपको जो है पिकअप करके कहीं ले आके छोड़ता है, वो किराया लेता है आपसे। और एक ऐसा भी होता है कि किराए पर आपको गाड़ी ही मिल जाएगी, आप खुद ड्राइव करके आप कहीं जाना है चले जाइए और वहां जा करके उस गाड़ी को छोड़ दीजिए फिर। तो ये भी है। अब किसी शख्स को किराए पर गाड़ी उसने लिया, जी हाँ, उसमें बाकायदा ये मेंशन नहीं किया गया कि वो सिर्फ सवारी करेगा, उसे उसमें सामान नहीं ढोएगा, लेकिन वो गाड़ी सवारी की गाड़ी है, सामान ढोने की गाड़ी नहीं है। गुड्स को यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो गाड़ियां होती हैं वो गाड़ी नहीं है वो, बल्कि वो क्या है, सवारी है। जो लोगों को जो है, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली गाड़ी होती है, वो गाड़ी है। तो दोनों गाड़ियां अलग अलग होती हैं। अब ये गाड़ी जब किराए पर लिया है, टैक्सी किराए पर लिया है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो उस पर सवारी करके कहीं जा सकता है, वो जा सकता है। साथ में जो है जो दूसरे जो है उसके लोग होंगे, जितने लोगों की इजाज़त होती है वो जा सकते हैं, सवारी कर सकते हैं। वो जो है ड्राइव कर सकता है, कोई और ड्राइविंग कर सकता है, ड्राइविंग कर सकता है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो वो कर सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन उस पर सामान ढोना शुरू कर दे और कहीं रास्ते में पकड़ा गया तो वो कहे भाई हमने किराए पर लिया था। अब हम किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अब खुद भी जा सकते हैं, सामान को भी ले जा सकते हैं,
किसी चीज को भी ले जा सकते हैं इस पर, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीजें हैं, अगरचे कि इसको मेंशन न किया जाए अक़द के वक्त में, डील करने के वक्त में, ये चीज बाकायदा जो है एग्रीमेंट में मेंशन न हो, तब भी वो चीज मुतअय्यन ही होती है। क्योंकि जिस मकसद के लिए ये गाड़ियां या ये चीजें, ये मकान दुकान किराए पर लिए जाते हैं, वो मकसद बिल्कुल क्या है, मुतअय्यन है। और जब मकसद मुतअय्यन होता है तो अगरचे कि इसको मेंशन न किया जाए डील के वक्त में और मेंशन न किया जाए एग्रीमेंट के वक्त में, तब भी वो चीज़ मुतअय्यन ही मानी जाती है। ये है मामला मेरे भाइयों, ये है जो है चीज़ इसके ताल्लुक से। तो मेरे ख्याल में ये कायदा आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी इस पर लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते, और इसी तरीके से कभी इसको लेकर के कोई आदमी फ़ायदा नहीं उठा सकता कि भाई एग्रीमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। कोई फ़ायदा कोई जो इस सिलसिले में नहीं कर सकता। जो मैंने अभी आपको कहा कि कहीं पूरी मार्केट है, उस मार्केट में किसी ने दुकान ले लिया और दुकान पे क्या कर दिया उसने, जो लोहार की दुकान होती है ना, जो लोहे का बाकायदा भट्टी जला करके उस पर जो है लोहा को पिघला करके वो पीटते रहते हैं, वो धुएं से सबको परेशानी हो जाएगी वहां पर। उन दुकानों में इस तरह की जो इस तरह के शॉपिंग जो है की जगहें होती हैं, वहां पर इन चीजों की दुकान खोलने की इजाजत नहीं होती है। ये अलग दुकान होती है, वहां नहीं खोल सकते, तो उससे सबको परेशानी हो जाएगी। तो ये चीजें मुतअय्यन होती हैं, अगरचे कि बाकायदा इसकी तायीन न की जाए एग्रीमेंट में, लेकिन ये चीजें मुतअय्यन होती हैं। और जब चीज मुतअय्यन होती है तो फिर अगर उसकी तायीन की जरूरत नहीं होती है एग्रीमेंट के वक्त में, यही जो है आज का कायदा है। और बगैर तायीन के भी वो चीज मुतअय्यन मानी जाती है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो ये चंद बातें थी मेरे भाइयों, जो है मैं आपको एक जो है इस सिलसिले में बचपन में हमने एक वाकया पढ़ा था, और वो जो है पेश करता हूँ आपके सामने। कभी कभी लोग समझने लगते हैं कि शायद जो है ये बड़ी चालाकी की बात है, हालांकि जो इस्लामी कवायद है ना, फ़िक़ही कवायद, उसके लिहाज से वो चीज़ें नहीं होती। तो एक शख्स जो है लकड़ी बेच रहा था। उस जमाने में जानवर की पीठ पर सामान लाद करके लाते थे, गधे की पीठ पर जैसे लकड़ी लाद करके लाए और लकड़ी बेच रहे हैं। तो लकड़ी रखने के लिए या कोई भी सामान जानवर की पीठ पे रखने के लिए बाकायदा एक कपड़ा जो है थैलानुमा वो बनाया जाता है, वो उस पर रखा जाता है। तो जब भी सामान का सौदा होता है तो सिर्फ सामान का होगा, जो उसके ऊपर पालान रखा गया है या जो सामान ये रखा गया है उस पे जो है कोई सामान लादने के लिए जो बोरी वगैरह रखी गई है, जो चीज़ें रखी जाती थी, वो उसमें शामिल नहीं होती थी। यही जो उसका तरीका था। तो ऐसे ही कोई लकड़ी बेच रहा था, तो अब उसका लकड़हारा कहते थे उसको जो है हिंदी में। तो एक साहब ने उससे बात किया, जो है नाई का काम करता था, यानी हज्जाम का काम जो है, जो लोगों के बाल बनाता था, वो काम करता था। उसने बात किया, भाई जो है इस गधे की पीठ पर जो कुछ भी है वो कितने का दोगे? उसने कहा 100 रुपये का। बात तय हो गई। लकड़ी उठा करके उसने दे दिया। उसने कहा कि नहीं, मैंने ये लकड़ी नहीं कहा था, मैंने कहा था गधे की पीठ पर जो है। तो गधे की पीठ पर जितना कुछ भी है, वो जिस पे रखे हो लकड़ी, वो सब कुछ जो है ला करके दो मुझे। 100 रुपये में पूरी बात हुई है। ये मसला काजी के पास जाता है, जज के पास जाता है। तो जज जो है फैसला करता है, हाँ भाई उसने ये कहा था घोड़े की पीठ पर जो कुछ भी है, तो तुम जो है उसे, अब उसने जो कहा है उसके लिहाज से वो पूरा माल उसका हो जाता है, तुमको पूरा के पूरा 100 रुपये में देना पड़ेगा। ठीक है, जज ने ये फैसला कर दिया, उसने जो है वो दे दिया उसको। उसके बाद फिर जो है वो उसकी नाई था, वो आदमी जिसने ये पूरा मामला किया था, अपनी चालाकी दिखाई। तो उसने जो है वो गधे के जो है मालिक ने, जो लकड़ियां बेचा करता था, वो जो है
اس کی دکان میں پہنچا اور کہا کہ بھئی میرا بال کاٹنا ہے اور میرے ایک دوست کا بال کاٹنا ہے، پورا کتنا ہوگا؟ تو مان لیجئے ایک آدمی کا 1 روپیہ ہوتا ہے تو 2 آدمی کا 2 روپے، کہا 2 روپے، کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ گیا، اپنا بال کٹوایا۔ کہا دوست کہاں ہے؟ تو گدھے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا دوست ہے، تم اس کا بال کاٹ دو۔ غصہ ہو گیا نائی، بھئی دوست کہہ رہے تھے تو انسان کا دوست تو جو ہے انسان ہی ہوتا ہے، عام طریقے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا ہے تم سے کہ میرے دوست کی بات جو ہے، اور یہی میرا دوست ہے، میں نے کب کہا کہ انسان؟ میں نے تو کہا دوست، تو گدھا جو ہے میرا دوست ہے، اس لیے تم کو میرا جو ہے تو گدھے کا بال کاٹنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے دونوں پھر اسی جج کے پاس جاتے ہیں، سیم وہی معاملہ آتا ہے کہ کیا کہا تھا۔ تو جج یہ کہتا ہے کہ جب لکڑی کے ساتھ جو ہے جو اس کی پیٹھ پر تھا، گھوڑے کی پیٹھ پر، وہ سب جو ہے شامل ہو جاتا ہے جب گدھے کی پیٹھ کی بات کہی جاتی ہے، تو ویسے ہی انسان کا دوست بھی گدھا ہو سکتا ہے جیسا اس نے کہا ہے، اس لیے تم کو بال کاٹنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں، باقاعدہ جو ہے یہ کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب میرے کیا ہے کہ یہ اسلامی جو دیکھیے فقہی قواعد ہیں نا، یہ کتنا جو ہے یعنی جو ہے کہہ لیجیے کہ اس میں لاجک جو ہے ہوتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس طرح کے اصول رکھے گئے ہیں شریعت میں کہ جب کوئی بھی لفظ بولا جاتا ہے تو اس بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، جب ڈیل ہوئی ہے تو اس ڈیل کا مقصد کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جج بھی اسی کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا۔ کوئی آدمی دھوکہ دینے کے لیے ایسے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کوئی کہے نہیں بھئی میں نے یہ مکان کرائے پر دیا ہے اور 11 مہینے کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے میرا، آپ مجھے نکال نہیں سکتے 11 مہینے سے پہلے یہاں سے، اور میں جو چاہوں گا یہاں کروں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جب گھر کس مقصد سے لیا جاتا ہے کرائے پر، وہ مقصد متعین ہے، اگرچہ کی زبان سے نہیں کہا گیا یا ایگریمنٹ پیپر میں اسے منشن نہیں کیا گیا کہ کس لیے لیا ہے، تب بھی وہ متعین ہے، وہی چیز جو ہے اس میں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ چیز۔ یہ میرے بھائیوں جو ہے بات تھی۔ کھیت کا معاملہ بھی یہی ہے، کسی نے کسی دوسرے کا کھیت کرائے پر لیا، زمین کرائے پر لیا کھیتی کرنے کے لیے، اب بجائے کھیتی کرنے کے کچھ اور کرنا شروع کر دیا وہاں پہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس آدمی کا وہ کھیت ہے، اگر آپ ایسا کچھ کرتے ہیں اس میں جس سے آگے چل کر کے اس کو کھیتی کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، اس کا کھیت خراب ہو سکتا ہے، تو جو کھیت کی زمین ہے اس کو کرائے پر لیا جاتا ہے تو کھیتی کے لیے ہی لیا جاتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے جس کو کہتے ہیں منافع جو ہے، منفعت اس کی متعین ہے، یہ کس لیے لیا گیا یہ چیز متعین ہے، یہ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو باقاعدہ جو ہے ایگریمنٹ پہ مینشن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ چیز متعین مانی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے جو ہے کسی سے سودا کر کے یا کسی سے کوئی جو ہے معاملہ کر کے، کوئی عقد کر کے دھوکہ دینا چاہے کوئی، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ کسی اسلامی جج کے پاس جائے گا تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ آپ کھیتی کی زمین ہے، آپ کھیتی ہی کر سکتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے آپ کو لینا تھا تو آپ کو اسی وقت بولنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کچھ نہیں بولے ہیں تو کھیتی کی زمین پر کھیتی ہی کی جا سکتی ہے، اور دکان جب لی گئی ہے تو دکان جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ اس طرح کی دکانوں میں جس طرح کی دکانداری ہوتی ہے اسی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گھر لیا ہے، ریزیڈینشیل ایریا ہے، تو آپ کو وہاں پر رہائش ہی کرنا پڑے گا، کوئی اور کام اگر کرتے ہیں تو غلط ہے، وہ چیز متعین ہوتی ہے۔ تو اگرچہ کہ مینشن نہ کیا جائے، جو جس وقت ڈیل ہوا مینشن نہیں کیا گیا، تب بھی وہ چیز متعین مانی جاتی ہے۔ یہ قاعدہ تھا آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا قاعدہ
آج جو ہے 2 قاعدے کم سے کم آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ اسی ہفتے میں یہ پورے قواعد ہم کو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ دوسرا قاعدہ جو ہے تقریباً اسی سے ملتا جلتا وہ بھی ہے، لیکن یہ کرنسی کے بارے میں، جسے عربی میں نقود کہتے، کیش جو ہے، کہ النقود اذا كان نوعها غالبا استغنت عن التعیین۔ نقود یعنی جو کرنسی کسی بھی ملک میں، جب کرنسی کوئی کرنسی وہی اس کا غالب استعمال ہے اس ملک کے اندر، یا صرف وہی کرنسی استعمال ہے، دونوں صورتوں میں اس کی تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اسے نہ بھی کہا جائے، متعین نہ بھی کیا جائے، تب بھی وہ متعین ہی مانی جائے گی۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں گا تو یہ سمجھ میں آئے گا، یہ تو آپ کو جو ہے عربی کے الفاظ ہو گئے، مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہیں سب جو ہے۔ جیسے ہم گئے دکان پر، ہم نے کہا کتنے کا، اس نے کہا 500 کا۔ یہ سامان کتنے کا ہے؟ کہا 500 کا۔ ہم نے کہا 400 میں دو گے؟ کہا ٹھیک ہے لائیے 400 جو ہے۔ اب اس کے بعد یہ 500 اور 400 اس سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اس کے بعد کچھ کہا نہیں، نہ اس نے 500 روپے کا، نہ میں نے 400 روپے کا، کچھ نہیں بات ہوئی، صرف کیا ہوا، اس نے 500 کہا، میں نے 400 کہا۔ اب اس علاقے میں، اس جگہ پہ، جیسے ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی، تو یہاں کیا چلتا ہے؟ یہاں روپیہ چلتا ہے۔ تو 500 سے اس کی مراد کیا تھی؟ 500 روپے۔ اور میں نے جب کہا 400 تو میرا بھی مقصد یہی تھا کہنے کا 400 روپے۔ جب میں پیسہ دینے لگا تو میں نے اسے 400 روپے دینے کے بجائے 400 ٹکا دیا، یعنی اپنے ملک کی کرنسی نہیں، دوسرے ملک کی، جو کہ روپے سے بھی کم ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا نہیں بھائی میں نے تو جو ہے روپیہ کہا ہے، روپیہ دو۔ تو کہتا نہیں آپ نے صرف 500 کہا تھا اور میں نے صرف 400 کہا تھا، میں نے کب کہا تھا 400 روپے؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا۔ اور یہ کہہ کر کے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، نہیں ہماری بات ہو گئی ہے، طے ہو گئی ہے، آپ نے 400 میں یہ سامان بیچا ہے، آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ 400 لیجئے، میرے پاس جو 400 روپے نہیں، میں نے 400 جو ہے ٹھیکا اس سے مراد لیا تھا۔ یہ غلط چیز ہوگی۔ کبھی بھی جج کے پاس یہ جائے، مفتی کے پاس فتوے کے لیے جائے تو کیا کہے گا؟ وہ یہی قاعدہ استعمال کرے گا۔ قاعدہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں جب وہاں کوئی ایک کرنسی ہی چلتی ہے، یا یہ کہ ایک کرنسی ہی کا استعمال زیادہ ہے، دوسری کرنسی بھی ہوتی ہے لیکن وہ بہت کم استعمال میں ہوتی ہے۔ تو اب آج کل تو عام طریقے سے ایک ملک کی ایک ہی کرنسی ہوتی ہے، کہیں کہیں کسی ملک میں 2 کرنسیاں چلتی ہیں کچھ جو ہے جگہوں پہ جو ہے، لیکن عام طریقے سے ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے۔ تو جس ملک میں یہ بات کہی جائے گی اس ملک کی کرنسی ہی متعین مانی جائے گی۔ اس سے آپ کوئی بھی بات، کتنے کا یہ ہے؟ 100 روپے کا۔ آپ کتنے کا دیں گے؟ یہ 50 کا، صرف 50 کا، 50 روپے نہیں کہا، تب بھی 50 کا مطلب 50 روپے۔ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کوئی، ٹھیک ہے آپ نے 50 کہا ہے، ٹھیک ہے میں 50 آپ کو دے رہا ہوں، تو بجائے 50 روپے دینے کے 50 پیسہ دے دیا۔ کہا کہ 50 بات 50 کی ہوئی ہے، 50 روپے کی کہاں ہوئی تھی؟ نہیں، یہ جو ہے یہ چیز متعین ہوتی ہے۔ ہماری کرنسی روپیہ ہے، تو جب بھی ہم لفظ استعمال کریں گے اور اس کو متعین نہیں کریں گے روپیہ، تب بھی جو ہے اس کا مطلب روپیہ ہی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل باقاعدہ جو ہے اس کو جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو باقاعدہ انڈین روپیز بول کر کے لکھ دیتے ہیں، یعنی جب بڑی کوئی ڈیل ہوتی ہے نا تو وہاں لکھ دیتے ہیں۔ اگر نہیں بھی لکھیں گے تب بھی
इंडियन रुपीज ही उससे मुराद है, वरना रुपया तो ये पाकिस्तान में भी चलता है, वो भी रुपया ही कहते हैं। उनका तो काफी पैसा जो है काफी जो है लो है, यानी बहुत कम जो है उसकी कीमत बड़ी कम होती है। तो बात चले जो है रुपये की, कह दिया जो है, अब ये एक दूसरी मिसाल दे रहा हूँ आपको, कहा ठीक है 50 रुपये, तो 50 रुपये पाकिस्तानी देने लगा। नहीं है, अगरचे कि नहीं कहा था 50 हिंदुस्तानी रुपये, ये नहीं कहा था, सिर्फ 50 रुपया कहा था, तब भी जो है वहां उस मुल्क में मुराद 50 हिंदुस्तानी रुपया ही लिया जाएगा। जिस मुल्क में जो करेंसी चलती है वही करेंसी उससे मुराद ली जाएगी। अब रियाल जो है चलता है सऊदी में मान लीजिए, और दूसरे मुल्क में भी रियाल चलता है, तो अब सऊदी में जब बात करता है किसी सामान को लेने की और कहता है वो 100 रियाल, तो उससे मुराद सऊदी रियाल ही माना जाएगा, दूसरा नहीं। अमेरिका में कोई आदमी डीलिंग कर रहा है किसी चीज के लिए, जो है वो कोई बातचीत चल रही है, वहाँ जो है उससे खरीदो फरोख्त का मामला चल रहा है अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या है, डॉलर चलता है, अमेरिकी डॉलर। जबकि डॉलर दूसरे मुल्कों में भी चलता है, जिसको अमेरिकी डॉलर कहते हैं। उससे जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है, तो वो क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है। तो जिस जगह पे आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मुल्क की जो करेंसी है वही करेंसी उससे मुराद ली जाएगी। और यही जो है तायीन करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं किया है, मुतय्यन नहीं किया, ये नहीं कहा था कि 100 अमरीकी डॉलर, बल्कि 100 डॉलर सिर्फ कहा, और अमेरिका में अगर मामला तय हुआ है तो अमरीकी डॉलर ही माना जाएगा उससे, और कोई बात अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो वो बात नहीं मानी जाएगी। यही है ये कायदा। इसको अरबी में क्या कहते हैं, अन्नुकूद इज़ा कान नौहा गालिबन इस्तगनत अनित तायीनी, कि करेंसी जब किसी मुल्क में उसी का गालिब चलन हो, इस्तेमाल हो, तो उसकी तायीन की, फिक्स करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर मुतय्यन नहीं भी करेंगे, ऐसे ही कह देंगे 100 रुपया, तो मुराद 100 हिंदुस्तानी रुपया होगा अगर ये बात हिंदुस्तान में कही गई है। यही जो है इसका मामला होता है, यही जो है इसकी पूरी चीज़ होती है। ये जो है पूरी इसकी जो है समझ होनी चाहिए हमारे पास। यही कॉमन सेंस है, ये कहते हैं ना अक्सर जो ये फिक़ही जो कवायद होते हैं, यही कॉमन सेंस है, यानी कोई भी इसको समझ सकता है आसानी से। और इसी लिहाज से इस्लाम में ये चीज़ें रखी गई। इस्लाम इंसान की फितरत से कितना करीब है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो कवायद हैं ये कितना जो है सेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, कॉमन सेंस है। ये कोई भी ये समझ सकता है कि जब हिंदुस्तान में बात कर रहा है तो वो हिंदुस्तानी रुपये की ही बात कर रहा है, किसी और रुपये की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो है जब भी रुपये का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, इससे मुराद क्या है, हिंदुस्तानी रुपया ही होगा, इसके अलावा कोई और रुपया यहाँ पे नहीं माना जाएगा। यही है मेरे भाइयों इस कायदे की बात। ये 2 कायदे हमने आपके सामने पेश किए। कोई सवाल हो तो अभी आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, कभी कभी जैसे सऊदी में या दुबई में एक दुकान होता है जिसमें करेंसी तो वहाँ सऊदी का चलता है, मगर वो दुकानदार $10 में कोई चीज़, हर सामान है, कोई भी सामान $10 में ले लीजिए। अगर वो डॉलर यूएसए में समझ रहा है, मगर कोई सिंगापुरी जाता है जो सिंगापुरी डॉलर का समझता है कि सिंगापुरी डॉलर, वो $10 सिंगापुर समझ के देना चाहता है, तो यहाँ कैसे फैसला होगा? ये यूएसए डॉलर फिर से सवाल कीजिए आप अपना। अगर कोई सऊदी में कोई दुकान में जाता है, जो दुकानदार हर सामान $10 में लगा देता है, तो एक सिंगापुरी आता है जो अपने, सिंगापुर में भी डॉलर चलता है मगर सिंगापुरी डॉलर चलता है, और वो यूएस डॉलर समझता है। सिंगापुर का में डॉलर जो है सिंगापुर डॉलर चलता है, और दुकानदार जो है यूएस डॉलर समझ रहे हैं, मगर वहाँ का करेंसी तो दूसरा है,
दूसरा है तो अगर ये सिंगापुरी बहस करे कि नहीं हम तो सिंगापुरी डॉलर समझ के इसको खरीदना चाह रहे थे यार, आप यूएसए डॉलर समझ रहे हैं, तो इसमें कैसा फैसला किया जाएगा? यहाँ तो यहाँ करेंसी भी अब नहीं। आपने जो सवाल किया है, सवाल आपका ये है कि आप जो है सऊदी में हैं, जैसे कोई सामान आप सऊदी में खरीद रहे हैं, तो सऊदी में लेन देन जो होता है वो रियाल से ही होता है, यानी डॉलर से नहीं होता है वैसे तो। यानी मुल्कों का हिसाब यही है कि जो है वो वहाँ पे लेन देन उसी से होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपकी यानी सवाल के तौर पर ये चीज़ हमने फर्ज कर ली है, किसी दुकानदार ने ये लगा दिया है कि कोई भी सामान आप ले लीजिए $10 में आपको ये सामान दे दिया जाएगा। ये डॉलर वगैरह जो है एयरपोर्ट वगैरह पर या एयरपोर्ट में जो मार्केट वगैरह होती है, जो सामान वगैरह बेचने का होता है ना, वहाँ तो चलता है। लेकिन मैं जो है अंदर जो शहर के अंदर तो आम तरीके से डॉलर से लेन देन नहीं होता है। डॉलर को पहले सऊदी रियाल से बदलें, उसके लिहाज से क्या कीमत होती है उसकी जो है होती है। वो आम तरीके से कीमतें जो है ना रियाल से ही मुतय्यन। आपका ये सवाल है कि सिर्फ डॉलर लिखा हुआ है वहाँ पे, ये अमरीकी डॉलर नहीं लिखा है, जबकि ये डॉलर सिंगापुर में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, मुख्तलिफ मुल्कों में चलता है, इनकी कीमतें अलग अलग होती हैं। तो कौन सा डॉलर मुराद है? अब यहाँ बाकायदा मुतअय्यन करना पड़ेगा। अभी कायदा क्या है हमारा कि उस मुल्क की वो करेंसी हो, वही उसका आम इस्तेमाल हो वहाँ पे, तो वहाँ आपको मुतअय्यन करने की ज़रूरत नहीं पेश आती है। लेकिन जहाँ आप किसी ऐसी करेंसी में बेच रहे हैं जो उस मुल्क की करेंसी नहीं है, बल्कि वो दुनिया में किसी और मुल्क की करेंसी है, और वही करेंसी कई मुल्कों में पाई जाती है, सेम जैसे डॉलर है, तो कई मुल्कों में जो करेंसी है उसको डॉलर ही कहा जाता है, तो आपको यहाँ बाकायदा मुतअय्यन करना पड़ेगा। यानी ये लिखना पड़ेगा 10 अमरीकी डॉलर। $10 ये सिर्फ अमेरिका में लिखा है तो चलेगा, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में लिखा है तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि दूसरे मुल्क में ये एक मामला हो सकता है कि वहाँ की चूंकि वो करेंसी नहीं है, तो कोई भी शख्स आकर के जो है वो लड़ सकता है, झगड़ सकता है उससे कि जो है आप जो है हमने समझा सिंगापुर का डॉलर इसलिए हमने ये ले लिया सामान, जो है आप जो है वो अमेरिकी डॉलर मांग रहा है, ये सिंगापुर का डॉलर दे रहा है, तो ये परेशानी हो सकती है, वहाँ मुतअय्यन करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कहीं शक्ल पेश आ जाए और दोनों में झगड़ा हो जाए तो फैसला इसी पर किया जाएगा कि वो अमरीकी डॉलर है। क्यों अमरीकी डॉलर का? कि अभी एक दूसरा कायदा यहाँ पर फिर अप्लाई होता है इसी में एक दूसरे लिहाज से, वो ये है कि दुनिया में अमरीकी डॉलर ऐसा जो है ऐसी करेंसी है जो दुनिया में आम जो है किसी भी मुल्क की करेंसी से इसका जो है तबादला करना या जो है एक आलमी करेंसी के तौर पर वही लोगों में मशहूर है, यानी वर्ल्ड लेवल की करेंसी जो है वही मशहूर है जो है, तो उसके लिहाज से तो जब ऐसी बात आएगी तो वही करेंसी मानी जाएगी, वो जो है ये करेंसी नहीं मानी जाएगी, सिंगापुर की करेंसी नहीं मानी जाएगी ये, क्योंकि लेन देन में जो है आलमी पैमाने पर पूरी दुनिया में जिस करेंसी का आम रिवाज है वो डॉलर है, अमरीकी डॉलर है, दूसरे मुल्क का डॉलर नहीं है। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। हय्याकल्लाह। जी यानी शेख वो जो कायदा हमने पढ़ा था कि आदत उर्फ जो होता है रिवाज, इससे फैसला किया जाएगा, तो वही कायदा यहाँ पर आएगा। जी हाँ। शेख वो एतजाज के मसले में जो आपने बयान किया था उसमें औरतों का जाना भी जायज है क्या? अब ये आप सवाल जो है दूसरा कर रहे हैं। हाँ, आपको पता है कि जो है शाहीन बाग की जो दादी है ना, वो पूरी दुनिया उसी के बारे में वो पूरी दुनिया में वो जो है अहम शख्सियत में उसका भी नाम आ गया। देखिए जो
फोर्ब्स लिस्ट में नाम है उनका, फोर्ब्स लिस्ट में। जी हाँ, तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि जो है ये जो है देखिए, मोदी जी का भी उसी में नाम है। ये मसला जो है मर्द और औरत का नहीं होता है, ये मसला किसका है कि किस चीज के लिए आपको एहतजाज करना पड़ रहा है, मुजाहरा करना पड़ रहा है, ये असल मेन चीज इसमें होती है। मैं आपको जो है, मुझे बड़े ताज्जुब हुई उन लोगों, ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो दूसरे मुल्कों के फतवे ला करके यहाँ पर जो है चश्मा करके उसको जो है यहाँ पर मना करना, और ये नहीं, ये जायज़ नहीं है, ऐसा है वैसा है, फलां ने ये फतवा दिया। अरे भाई, यही उलमा जो इस तरह की बातें करते रहे, जब 15 अगस्त की बात आती है तो जो है स्टेज पे तकरीरें करते हैं कि इस मुल्क को हमारे उलमा ने आज़ाद किया, उलमाए अहले हदीस ने आज़ाद किया। ये आप जो है उस ज़माने में अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ क्यों खड़े हो गए उलमा? ये जब हुकूमत के खिलाफ खड़े होना जायज़ नहीं, वो तो जमहूरियत भी नहीं थी, वो तो जमहूरियत भी नहीं थी। यानी यही उलमा वो जो बात करते हैं उस वक्त में, और जब मामला ये आता है अपने हक से की लड़ाई करने का, जो उनके लिए एक जायज़ हक है, यानी जायज़ बात है, गवर्नमेंट खुद उनको इजाज़त देती है, वो कोई जो है इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, वो लीगल जो है दायरे में ये सारा कर रहे हैं, और उन कोई गलती नहीं कर रहे हैं, और किसी जो है यानी हुक्मरां के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होती है ये, बल्कि ये किसी कानून के खिलाफ चीज़ होती है। वो कानून हमारी जो है आज़ादी को छीन रहा है। ये वो कानून अगर जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने का हमें डर है, तो हम उस कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए इतना ज़रूरी था, इतना ज़रूरी था कि याद रखिए कि अगर ये चीज़ नहीं हुई और कल उसका गलत इस्तेमाल आपके ऊपर हो रहा है, तब क्या कहोगे जो उस वक्त में? अरे यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कोई बात नहीं, डिटेंशन सेंटर में जाना ये अच्छा है मुजाहरा करने के मुकाबले में। यहाँ तक जो है लोग कहना शुरू कर दिए थे। हमारे लोग जो है कैसे कैसे लोग हैं जो है समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों को फतवे देने का हक कहाँ से हासिल होता है, जिनको इस तरह का पता ही नहीं है कि ये कवायद का पता होना बहुत जरूरी होता है। देखिए, कवायद का पता होना बहुत जरूरी है फतवा देने। जी जी, आवाज नहीं आ रही साफ आपकी। कि जमीयत ने एक साथ मतलब एक साथ ऐलान नहीं किया ना, कोई बोल रहा है कोई बोल रहा है नहीं है, इसमें पूरा मसला अटक जाता है। जो है ना, ये देखिए जमीयत का कोई मसला नहीं था, ये जमीयत का मसला नहीं था, ये मसला असल में उन लोगों का था जिन्होंने अरब कंट्रीज के उलमा के फतवे ला करके यहाँ पर जो है लागू करना चाह रहे थे। ये उन्हीं का ज्यादा मसला था, वही लोग इसके खिलाफ जो है आवाजें उठाते रहे और बातें करते रहे। ये हमारे लिए समझिए कि यानी आज के इस दौर में क्या है, आप जिस मुल्क में हैं उसी मुल्क में आपको रहना है। ऐसा नहीं है कि कल कोई बात आपके साथ अगर हो जाती है यहाँ पर, तो कोई दूसरे मुल्क के लोग, वहाँ के उलमा आकर के आपको लेके चले जाएंगे कि चलिए हम यहाँ आपको डिटेंशन सेंटर में नहीं रहने देंगे, हम आपको अपने मुल्क में जगह देते हैं। कोई आएगा आपके लिए? कोई नहीं आएगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, खुद लड़ना होता है अपनी लड़ाई। कोई नहीं आएगा उस वक्त आपके लिए जो है करने के लिए, कुछ करने के लिए, आपको जो है देखने के लिए कोई नहीं आएगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ के लोग बेहतर समझ सकते हैं कि अभी हमारे लिए हालात कैसे हैं और इन हालात में हमें करना क्या होता है। हम कानून के दायरे में पूरे तरीके से लीगल अंदाज से मुजाहरा कर रहे हैं, उसमें कौन सी गलती है, जो कौन सा मामला है इसमें? कुछ भी नहीं कि जो है कोई जो है गलत इस्तेमाल किया कोई चीज। भाई सिर्फ क्या है, हम मुजाहरा कर रहे हैं कि हमें ये कानून पसंद नहीं है, इस कानून का हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। हम तो सिर्फ इतना ही ना कह रहे हैं, कुछ और तो नहीं कह रहे हैं। और इसके जो है इस मुजाहरे में क्या जो है ऐसी चीज है कि वो जायज नहीं है शरीयत में? क्या ऐसा मामला है? जो कोई ऐसी बात नहीं थी उसके अंदर। तो ये यानी हालांकि बड़ा नाजुक मसला था ना, किसी भी जो है इसके लिए, हमारे इस मुल्क के शहरी के लिए बहुत नाजुक मसला था ये, जो सीए का मसला था ना, बड़ा नाजुक मसला था उनके लिए। और जो है आगे चल करके वाकई बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि यहाँ लोगों के पास अक्सर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बड़े मसाइल हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आप जाओ कहीं पर भी तो आपके डॉक्यूमेंट्स में अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक ये वो सब रहता ही है।
کر کے جو ہے دوبارہ اصلاح کے لیے جاؤ تو کوئی جلدی کرتا نہیں ہے، اور اکثر ہمارے ناموں میں اس طرح کی غلطیاں جو ہے ہوتی ہیں کیونکہ ان کو نام کا صحیح پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب کے ساتھ یہ مسائل ہیں اس طرح کے، اور بعد میں جب یہ سب چیز آئے گی تو جو ہے وہ تھوڑی سی اسپیلنگ مسٹیک بھی ہے، اگر اے اور ای کا فرق ہے تو پھینک دے گا کہ جو ہے نہیں یہ نہیں مانتے. تو یہ سب جو ہے پریشانیاں میرے بھائیو، اس بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر چھوٹی پریشانی آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو وہ تو ہم قواعد فقہی قواعد میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے بھی ہو کہ جائز نہیں ہے عام حالات میں، لیکن اب یہ مجبوری ہے تو ضروری ہے نا کہ ایسے موقع پر آپ کو جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. اب اس میں یہ کہ آپ جائیں گے تو تھوڑی پریشانی ہوگی، ہو سکتا ہے جو ہے آپ کے خلاف کچھ ایشو بن جائے، یہ ہو. بھائی جو ہے اگر ایسا ہی لوگ سوچتے تو کیا آج ہندوستان آزاد ہوا ہوتا؟ آپ جو ہے 15 اگست پر جب تقریریں شروع کرتے ہو تو یہی باتیں کہتے رہتے ہو کہ علماء نے یہ قربانیاں دی وہ قربانیاں دی، اور جب مسئلہ واقعی آتا ہے تو آپ جو ہے سب سے پیچھے نظر آتے ہو کہ نہیں یہ جائز ہی نہیں. جہاں کچھ نہیں، صرف کیا تھوڑا سا آپ کو اپنا ٹائم دینا تھا، صرف مظاہرے میں اپنا ٹائم تھوڑا سا دینا اور کچھ نہیں کرنا. یہاں نہ کوئی لاٹھی چلنے کا مسئلہ ہے نہ کوئی اور، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی اجازت ہے، باقاعدہ اجازت لے کر کے پولیس تھانے میں جو ہے بول کر کے احتجاج کرتے رہے ہیں، پولیس جو ہے پروٹیکشن کے ساتھ احتجاج کرتے رہے. اس میں کون سی جو ہے حرام ہونے کی بات ہے بتائیے؟ تو بہرحال یہ ذرا جو ہے وہ جو سوال آپ نے کیا تو یہ جب جو ہے چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کرنے کی وجہ وہی تھی کہ ہمارے بہت سے لوگ جن کا آج کل معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات بھی نہیں جانتے، بس جو ہے دوسری جگہوں کے فتوے جو ہے وہ لا کر کے جو ہے فلاں علماء کے فتوے چشمہ کرتے ہیں. دیکھیے جب آپ پر مصیبت یہاں آئے گی تو کوئی نہیں آئے گا، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور آپ کا اللہ آپ کا رب آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر جو ہے آپ اس طرح کے مسائل ہیں تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو آپ گوارا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی شیخ، الغایۃ لا تبرر الوسیلہ، اس سے اور ایک قاعدہ تعارض لگتا ہے، ہاں وہ بولیے. ضرورات تبیح المحظورات. تو اگر نہیں غایت اور وسیلت نہیں، دونوں بالکل الگ ہے وہاں، یہ اور وہ دونوں بالکل الگ ہے، یاد رکھیے. یعنی ایک زمین ہے تو دوسرا آسمان ہے، یہ دونوں کہیں آپس میں نہیں ٹکرائیں گے. اس میں غایت جو ہے اور وسیلہ جو اس میں کہا گیا ہے نا، تو یہ غایت کیا ہے؟ مقصد ہے آپ کا جو، اور وسیلہ کیا ہے؟ یہ سورس ہے. اور الضرورات تبیح المحظورات میں کہیں غایت اور سورس کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کہیں بھی اس میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں تو صرف یہ ہے کہ جو چیز آپ کے لیے حرام ہے شریعت میں، شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے آپ کے لیے، لیکن جہاں مجبوری ہوتی ہے، یہ وسیلہ غیر وسیلے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، یعنی سورس کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر کیا ہے؟ وہ صرف کہ اگر آپ کے لیے وہ چیز مجبوری بن جائے تو پھر آپ کو مجبوری کی حد تک اس چیز کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. وہاں یہ مسئلہ وسیلہ کا غایت کا یہ نہیں آتا ہے. وہاں پر وہ تو مقصد بھی ہو سکتا ہے، اس میں وہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ وہ سورس صحیح ہو، وہ مقصد بھی حرام ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیز ہمارے لیے مجبوری کے وقت میں جائز ہو سکتی ہے. جی شیخ، یہ فرانس میں جو ہے چارلی ہیبڈو نام کا ایک نیوز پیپر ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کارٹون بنایا، اور اس کے اوپر ابھی وہاں پہ بہت ہنگامہ چل رہا ہے. وہ بنایا، پھر وہاں پہ لوگ مسلمان جو بھی ہے وہاں پہ جا کے ہنگامہ کیے، 1-2 جن کا مرڈر بھی کیا. پھر اس کے بعد وہ ان پہ کارروائی ہوئی. اس کے بعد ابھی واپس وہ چارلی ہیبڈو نے واپس وہ کارٹون لایا، تو ایک ٹیچر نے اسکول میں اس کو بتایا بچوں کو، تو اس ٹیچر کا گردن کاٹ دیا. تو ایک ایسے معاملے میں ابھی جو اللہ کے رسول کا جب معاملہ آتا ہے تو بہت ایموشنل معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایسے معاملے میں کیسے ہینڈل
کیا جائے, کیونکہ یہ ڈیموکریسی جیسے آپ نے بولا کہ جمہوریت ہے, ادھر بھی ہے وہاں بھی ہے, تو ان کو یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ کچھ بھی بول دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں. اور ہمارے کو تو اللہ نے جیسے آپ نے قاعدے میں بتایا کہ جیسا سامنے والا غلط کر رہا ہے آپ ویسا نہیں کر سکتے, تو پھر ایسے معاملے میں کیسے ریئیکشن کیا جائے سب اور سے کیسے پہلی اس کو بات یہ ہے مطلب کہ ہینڈل کیا جائے؟ جو بھی شخص اس سلسلے میں, ہم میں سے جو بھی شخص ایسے کسی بھی موقع پر ایسی کوئی بھی حرکت کرتا ہے کہ جا کر کے ایسا کرنے والے کو مار دیا, گردن جو ہے اڑا دی, کچھ بھی کیا, یہ غلط ہے. پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ غلط ہے. ہم لوگوں میں جذباتیت بہت آ گئی ہے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں میرے بھائی. جذباتی قوم نہیں ہیں ہم صحیح معنی میں, لیکن کیا ہے دوسرے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ بڑے جذبات کے شکار ہو جاتے ہیں نا, تو اس کا لوگوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. پوری قوم کو اس کا نقصان ہوتا ہے ان جذبات کا, اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کیا یہ چیز ختم ہو جائے گی اس سے؟ نہیں ختم ہوگی میرے بھائی. تو یہ سب حرکتیں ہی غلط ہیں. جی ہاں, یہ بڑھتی ہیں اور اس سے دشمنیاں بڑھتی ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ غلط حرکت کیا جس نے بھی کیا, تو پہلے جس نے کیا اس نے بھی غلط کیا کہ جو ہے اس کو کیا ملتا ہے جب اس طرح سے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا یا لوگوں کو تکلیف پہنچانا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو بھی. اسی طرح سے جس نے اس کو مارا وہ بھی غلط کیا کہ جو اس کو بھی اس کا حق نہیں پہنچتا ہے نا. اسلام میں جو یہ سزائیں بھی رکھی گئی ہیں, سزائیں یاد رکھیے کہ آپ انڈیویجول پیمانے پر کسی کو سزا نہیں دے سکتے. سزا دینے کا کام کورٹ کا ہوتا ہے, آپ کا نہیں ہوتا ہے. آپ کورٹ میں اس کی شکایت کر سکتے ہو اور کورٹ جو ہے ڈیسائیڈ کرے کہ جو ہے اس کو سزا دینا ہے تو کیا دینا ہے, وہ کورٹ کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہوتا ہے یہ. تو یہ غلط حرکت کی جس نے بھی کیا ہے, ہم اس کو جو ہے صحیح نہیں سمجھتے ہیں. اور اس طرح سے جذبات میں بھڑکنے کا نام مسلمان نہیں ہوتا ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے یہ حرکتیں نہیں کی تھیں کہ باقاعدہ جو ہے آپ کو مارنے تک کی سازش کی گئی؟ تکلیفیں تو پتہ نہیں کتنی پہنچائی گئیں آپ کو, اور جو ہے مارنے تک کی سازش, 2-3 سازشیں کی گئیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہر سازش کو ناکام بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی. لیکن کیا کبھی کسی موقع پر ایسا ہوا کہ باقاعدہ جو ہے آپ نے صحابہ کو چھوڑ دیا ہو کہ جاؤ مشتعل ہو کر کے جس نے بھی ہمارے خلاف سازش کی اس کو مار دو؟ نہیں, کہیں ایسا نہیں کیا آپ نے. اور ہمیشہ آپ نے اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین کیا ایسے موقع پر. یہ جو ہے مواقع ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ جذبات میں آ کر کے کوئی غلط حرکت کر جائیں, نہیں. اسی وجہ سے لوگ جو ہے ہم لوگوں کو بھڑکا کر کے نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں. آج دنیا کا معاملہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, پوری دنیا کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اندر کرنی ہوتی ہے, کوئی اندر کام کرنا ہوتا ہے, تو ہم کو کسی اور چیز میں بزی کر دیا جاتا ہے. ہم سب لوگ اسی میں لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف کوئی دوسرا بڑا کام کر دیا جاتا ہے جس سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بعد میں, اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم سب تو ادھر لگے ہوئے تھے. غیر ضروری چیز تھی اور اس میں ہم لگے ہوئے تھے. ہماری پوری طاقتیں لگی ہوئی تھیں, ہماری پوری توجہ لگی ہوئی تھی, ہماری پوری سوچ لگی ہوئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو کبھی لوگوں کا چہرہ پھیر دینے کے لیے, سوچ کو پھیر دینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں جان بوجھ کر کے کروائی جاتی ہیں. اس لیے جو لوگ واقعی معنی میں عقل والے ہوتے ہیں نا, تو ایسے موقع پر جذبات سے کام نہیں لیتے, ہوش سے کام لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہو سکتی ہے, کیوں ایسا کیا گیا, کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو آدمی عقل رکھے تو وہ چیزیں سوچ سکتا ہے نا وہ. جی شیخ السلام علیکم. بولیے. شیخ یہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کی لونڈی جو پریگننٹ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی, تو اس صحابی نے وہ عورت کو قتل کر دی, اور جب پتہ چلا صبح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا. تو ایسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا یا ان کو گالی دینے والوں کو تو سزائے موت کا حدیث میں ہے. اور بہت سارے علماء اکرام
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि उस कौम को जीने का हक नहीं है जिसकी नबी को गाली दी जाए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सही अगर बात। हमको कोर्ट में लेके जाए, मैटर अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके छोड़ दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप जो है देखिए बात को नहीं समझ रहे हैं। आप कभी भी किसी भी उसमें आप जिसकी बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? आप मदीने की बात कर रहे हैं कि जी नहीं? हाँ सर, जी हाँ, मदीने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मक्के में कितनी मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा गया, कितने लोगों को मार दिया था साहबा ने जाकर के? कोई मिसाल है आपके पास? बहुत बार। हाँ हाँ हाँ, इब्न खतल को मारने का हुक्म दिया गया था। मक्के में, मक्के की बात कीजिए। जी मक्के में। मक्के में नहीं, ये मदीने की जिंदगी की बात है। ये इब्न खतल का वाक़या, ये फतेह मक्का के मौके की बात है। उस वक्त उतनी कुव्वत और ताकत नहीं थी। फतेह मक्का की बात है मेरे भाई, फतेह मक्का की बात है ये। और मक्की जिंदगी में जब आप मक्के में थे, सहाबा मक्के में थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ गालियां ही नहीं दी गई थी, बल्कि नमाज पढ़ रहे हैं तो ऊपर से ला करके वजह ही डाल दिया। उस वक्त तकलीफ कमजोर पहुंचाने थे। की जितनी शक्लें थी सब किया लोगों ने। जी हाँ, बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बोल। हम भी अभी कमजोरी की हालत में है, तो हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे। आप कमजोरी की हालत में हैं या नहीं, पहले वो बोलिए आप। हाँ बोलिए, कमजोरी की हालत में है या नहीं है, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आप खुद बोल दीजिए अपनी जबान से, है या नहीं, बोलिए। जी हाँ, कमजोरी की हालत में। हाँ, कमजोरी यार, दुनिया में सबसे कमजोर है मेरे भाई आप लोग। हाँ, है ना, सबसे कमजोर हैं, सबसे कमजोर कौम है ये। इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की, लेकिन इनकी हालत ऐसी है कि ये मामूली सा एक मुल्क बर्मा है आपके बगल में ही, हाँ जी जी, जानते हैं ना, वहां हाँ से मुसलमानों को भगाता है, जो है जुल्म की इंतहा कर देता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हो। तो कमजोर हो कि नहीं हो, बता दीजिए मुझे जरा थोड़ी देर के लिए। कितने मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान जिन्हें कहा जाता है, एक दो मुसलमान। आपके अपने मुल्क में मेरे भाइयों कितने बेकसूर मुसलमानों को मार दिया गया। आप कमजोर हो या नहीं हो, आपका ऐसे मौके पर कमजोरी आपकी जगह कहाँ चली जाती है? कमजोर हो, इसको पहले मानो कि कमजोर हो। ये बहुत बड़ी कमी है हमारी कि हमने कमजोर रखा है अपने आप को। अगर आपके पास ताकत होती तो कोई वैसे भी हमारे प्यारे रसूल का न खाका बनाता और न ही कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता। चीजें क्यों हैं? इसलिए कि आप कमजोर हैं। आप कर क्या सकते हैं? क्या कर लेंगे आप जो? तो ये चीजें होती हैं मेरे भाई। आप कहीं भी किसी भी मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क के कानून को मानना आपकी जिम्मेदारी होती है, याद रखिएगा। ये जिस मुल्क में भी रहते हो उस मुल्क के कानून को मानना आपकी जिम्मेदारी होती है। आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। बकिया ये मसला कि राय की आज़ादी और ऐसा है वैसा है, तो किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है कि राय की आज़ादी का मतलब ये हो कि आप दूसरे को तकलीफ पहुंचाएं या उसकी पगड़ी उछालें या उसकी इज्जत पर हमला करें। ये किसी भी मुल्क में इसकी इजाज़त नहीं होती है। तो राय की आज़ादी में भी ये पाबंदी हर जगह है, हर जगह होती है ये पाबंदी, इसको भी याद रख लीजिएगा। आपने सुना होगा ना ये बात की जो है, ठीक है आपको जो भी कहना है कहने में आप आज़ाद हैं, लेकिन आपकी आज़ादी कहाँ तक है? मेरी नाक जहाँ तक है उससे उधर, जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है वहां तक आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ अपनी जगह पर है मेरे भाई। ये मत समझिए कि उसको वो क्यों छूट जाएगा। जानते हैं क्यों छूट जाएगा? इसलिए कि आप कमज़ोर हो, आपकी बात का कोई वज़न नहीं होगा।
اور جب تک آپ اپنی بات میں وزن نہیں پیدا کرو گے، اس طرح کی مثالیں دے کر کے آپ اس طرح کی جو ہے حالات کو دنیا میں چاہو گے کہ آپ کے موافق ہو جائیں، کبھی نہیں ہوگا۔ ہماری کمزوری ہی اصل میں ہماری دشمن ہے، کوئی اور ہمارا دشمن نہیں ہے۔ شیخ سولوشن کیا ہے؟ سالوشن جو ہے آپ پوچھئے ان جو ہے ملکوں سے جو ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی سہولت دے رکھی تھی، ہر طرح سے جو ہے نوازا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا، اپنی طاقت بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ کبھی بھی کمزور جو بھی قوم کمزور ہوتی ہے میرے بھائیوں، قوم کیا ہے اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں سنتا ہے اس کی، جو کوئی نہیں مانتا ہے اس کو، جو کسی اور کے خلاف کیوں نہیں ایسا لوگ کرتے ہیں پوری دنیا میں؟ کیوں پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی؟ کیوں پوری دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی؟ کیونکہ مضبوط ہے وہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی عیسائی کے تعلق سے کوئی بات ہو جائے تو فوری طور پر ساری عیسائی حکومتیں اس ملک کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ برما جیسا چھوٹا ملک بھی اگر وہاں مسلمانوں کو اپنے یہاں سے بھگا دیتا ہے اور ہر طرح کا ظلم ان پہ کرتا ہے، تب بھی ایک معمولی آواز بھی نہیں اٹھتی ہے۔ تو کمزور ہیں کہ نہیں ہے بتائیے آپ؟ کمزور ہاں۔ ہیں، جی ہاں۔ تو اس لیے یہ مسائل ہیں ہمارے بھائی، سیاسی مسائل ہیں، ہمارا درس یہ سیاسی مسائل کے لیے نہیں تھا، تو آپ نے چونکہ سوال کر دیا اس لیے ہم نے وہ جواب دیا۔ یاد رکھیے اس طرح کے حالات میں یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایسی کوئی حرکت کریں وہاں پہ، اور کبھی بھی اس میں مدینے کی مثالیں ہرگز مت دیجیے۔ ہمیشہ جو ہے یہ جو ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں نا، وہ مکے کے حالات ہیں، مدینے کے نہیں ہیں۔ اور ہماری تعداد ہی صرف زیادہ ہے، لیکن ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ وہ قومیں جن کی تعداد بہت کم ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی ان کا ایک وزن ہے۔ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ جی، تو پہلے اپنی وہ کھوئی ہوئی طاقت تو لاؤ، جو ہے اپنا کھویا ہوا وزن تو لے کر کے آؤ۔ جی، جب اس جیسے واقعات پیش آتے ہیں ہمیں سوچنا ہے۔ ہاں بولیے۔ شیخ جو یہ بائیکاٹ بول رہے ہیں نا فرانس کے پروڈکٹس کو کیے، تو کیا یہ صحیح ڈیسیجن ہے کیا؟ دیکھیے، جہاں تک بائیکاٹ کی بات ہے، اس کی بات ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی، یہ کامن سینس ہے۔ یہ کامن سینس کیا ہوتا ہے کہ بائیکاٹ کا آپ آج کیوں آپ اعلان کر رہے ہو، کیوں سوچ رہے ہو، کیوں آپ کو بائیکاٹ کا سوچنا پڑا؟ میں صرف یہ سوال کرتا ہوں، آج آپ کے ذہن میں کیوں یہ بات آئی؟ یہی بات جو ہے اگر آپ کے ذہن میں آج سے 100 سال پہلے آ گئی ہوتی، یہی بائیکاٹ والی بات، اور یہ واقعہ پیش ہونے سے پہلے ہی آ گئی ہوتی اگر، تو یہ واقعہ بھی پیش نہیں آتا۔ یہ صرف جذباتیت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں جذباتی فیصلے۔ یہ بس آپ 2-4 دن کے لیے جو ہے یہ کر دو، اس کے بعد کیا ہے، ختم مسئلہ، پھر جو ہے پھر اپنی جگہ پر چیز آ جائے گی، پھر وہی معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس کا یقیناً بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ بائیکاٹ کی جو بات کرتے ہیں نا، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا ہتھیار مانا جاتا ہے یہ، لیکن یہ صرف اس واقعے کی وجہ سے آپ کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، جیسے اب میں نے ابھی کچھ جو ہے حقائق آپ کو بتایا کہ ہماری حالت کیا ہے پوری دنیا میں، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی دوسرے تمام ممالک، دوسری تمام قومیں ہمارے پیسوں سے مالدار ہوئی ہیں۔ جی، یہ پہلے کیوں نہیں سوچا آپ نے آج سے پہلے کہ جو ہے یہ ہم اپنا جو ہے سامان خریدیں؟ آپ پورے عرب کنٹریز میں چلے جائیے، مسلم کنٹریز، سامان کس کا بکتا ہے وہاں پر؟ انگریزوں کا، پورا سامان یورپ، ان کا امریکہ۔ بکتا ہے۔
पूरा सामान उनका बिकता है मेरे भाई। वही सामान किसी मुस्लिम कंट्री में भी बनता होगा, लेकिन वहां का नहीं बिकता, वहां का बिकता है। किसने बनाया उनको, किसने पहुंचाया उनको जी। यहाँ तक? हम नहीं पहुंचाया ना। आज बाइकाट की बात करते हो आप जो है, वो भी जो है सिर्फ इतना कि जो है चंद दिनों के लिए माफी मांग ले तो खत्म हो जाएगा मामला। माफी मांग देने के बाद फिर दोबारा कभी ये वाकया नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है फिर आपके पास? जी, अगर आपको वाकई करना है बाइकाट तो हमेशा के लिए कर दीजिए कि हम किसी भी दूसरी कौम का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही का मसला क्या है, हम किसी भी कौम का नहीं। अगर वही सामान हमको अपने मुल्क का बन रहा है तो हम उसी का करेंगे। तो हमने तो अपने मुल्क में फैक्ट्रियां भी नहीं लगाई कि हमको अपने मुल्क का सामान मिल जाता, हमको दूसरे मुल्क का सामान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यही कमजोरी है हमारी मेरे भाई। समझ गए मेरी जो जिस कमजोरी की बात कर रहा हूँ? हाँ जी हाँ शेख। यही कमजोरी है, यही कमजोरी है हमारी, यही है। हम संजीदगी की बात कर रहे हैं, इसीलिए जज्बात में आने से कुछ नहीं होने वाला है। संजीदगी से बात सोचिए कि कुछ साल लगेंगे, सोचेंगे तो कुछ साल लगेंगे। आपकी अपनी कोई चीज तो होनी चाहिए ना। कभी कहते हैं फेसबुक का बाइकाट करो, फलां का बाइकाट करो, व्हाट्सएप का बाइकाट करो। तो क्या मैंने पढ़ा एक मतलब ऐलान कि जो है 3 दिन तक फेसबुक का, भाई 3 दिन के बाद फिर क्या? 3 दिन में उसका इतना नुकसान हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या? उससे कई गुना उसके बाद वो कमा नहीं लेगा। अरे आपके पास अपना फेसबुक होता तो जरूरत क्यों पड़ती इसकी? कभी इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अपना लेकर के आओ मेरे भाई। ये व्हाट्सएप आपका अपना क्यों नहीं है? ये ट्विटर आपका अपना क्यों नहीं है? फेसबुक ये आपका अपना क्यों नहीं है? यूट्यूब आपका अपना क्यों नहीं है? क्यों आप सब कुछ दूसरों का इस्तेमाल कर रहे हो? आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी आप कहो कि हम कमजोर नहीं है। तो कैसे मानो कि कमजोर नहीं है? सिर्फ हमने दूसरों की चीजें इस्तेमाल की और कहें कि हम बाइकाट करें, बड़ा उसका फर्क पड़ेगा। हाँ सब फर्क पड़ेगा, लेकिन आप उस पोजीशन में भी नहीं है। कर लीजिए। अक्सर लोगों को, अभी मैं आपके जो इतने भाई लोग हैं ना दर्स में, पूछता हूँ आप लोगों से, एक सवाल करता हूँ, माफ कीजिएगा अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो या बुरी लगे तो। आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि फ्रांस का कौन कौन सा सामान है जो हम खरीदते हैं? शेख पता ही नहीं है मुझे। किसी को पता नहीं है मेरे भाई। ये है मसला। असल मसला ये है, जिन मिल्कों की बात कर रहे हैं लोग बाइकाट की, उनको भी पता नहीं है मेरे भाइयों कि क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों में जो है चीजें किस तरह से उनके मौजूद हैं। जबकि हम लोग, अल्लाह ताला का फजल करम है कि हमारे यहाँ अपने मुल्क में हमारे यहाँ की बनी हुई चीजें बहुत होती हैं। हम खुद अपने मुल्क की चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। हम कहाँ ब्रांडेड के चक्कर में जाते हैं, हम तो चाहते ही नहीं उसके। हम तो अपने मुल्क की चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये चीज ज्यादा कहाँ पाई जा रही है? मुस्लिम कंट्रीज में पाई जा रही है, अरब कंट्रीज में खास तरीके से पाई जा रही है, जिनका पूरा मामला यही है कि उन वहाँ की हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। आपको ताज्जुब ये होगा कि जो चीज उनके यहाँ आसानी से मिल सकती है वो भी वो खुद अपने यहाँ की इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको, हम जो रहते थे वहाँ मदीने में, तो मुर्गी जो है आपको जिंदा मुर्गी वहाँ मिल जाएगी, लेकिन फ्रिज में वो पता नहीं किन किन मुल्कों के जो है वो ज़बह की हुई और जो है वो सल्लाजे में रखी हुई, यानी वो जो है बर्फ में जो है रखी हुई ये जो है मुर्गियां, वो खरीद करके खाते थे, जो दूसरे मुल्कों से पता नहीं सही तरीके से ज़बह भी करते थे कि नहीं करते थे। तो ये एक हकीकत है मेरे भाइयों। टाइम बहुत हो रहा है, माफ कीजिएगा, हाँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि यहीं पर बात को खत्म कर दिया जाए, ठीक है? तो हमें संजीदा होने की जरूरत है मेरे भाइयों। संजीदगी से किसी मसले को लेने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम जज्बातियत में आकर के और जो है ये करें वो करें, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो जैसे अचानक जो है ना भाप उठती है कोई, तो ऐसे ही भाप उठ करके क्या होता है उसके बाद
सब खत्म हो जाता है, फिर सब जो है नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। नहीं मेरे, कुछ करना है तो ज़रा संजीदगी के साथ सोचिए बैठ करके कि हमें कुछ खुद जो है अगर ऊपर उठना है तो क्या करना है उसके लिए। आप तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी इंडिविजुअल काम नहीं होता है ये कैसा काम होता है पता है आपको? ये हुकूमतों का काम होता है, आपका काम नहीं है असल में। ये इस तरह के जो काम होते हैं ना, हुकूमतों के काम होते हैं। हुकूमतों को छोड़ दीजिए, वो लोग अपने काम करें, आपका जो काम है आप अपना काम कीजिए। हमारा काम क्या होता है यहाँ पे कि हमारा जो दीन है, दीन पर जितना हम अमल कर सकते हैं आसानी से, और जो है जितनी ताकत है हमारे पास, हम दीन पर अमल करें और जो है लोगों तक अपने दीन की सही तालीमात पहुँचाएँ। लोगों तक हम अपने रसूल के ताल्लुक़ से आपकी जो ज़िंदगी है उसको सही अंदाज से पहुँचाएँ, लोगों को इल्म दें कि जो है, तो लोग इन सब चीज़ों से मुतासिर भी नहीं होंगे। उल्टे जो है जो लोग इस तरह की गलत हरकतें करते हैं उसके खिलाफ खुद उनकी कौम के लोग कहेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, और आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद उनकी कौम उसके खिलाफ होकर के उनके खिलाफ एक्शन ले लेगी। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाइयों, ये तो ऐसी जो है काम जो करने के हैं ना वो काम कीजिए। बकिया जो हुकूमतों के करने के काम है वो हुकूमतों को करने दीजिए। ये हुकूमतों ही की जिम्मेदारी है कि हुकूमतें जो है बाकायदा जो है उस हुकूमत से बात करें जिस हुकूमत के लोगों ने ऐसा किया कि आपके यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप जो है ये गलत चीज़ें हैं और ऐसी नहीं होनी चाहिए। और जो है हर जगह पे हर मज़हब के मानने वाले लोग होते हैं तो हर मज़हब का एहतराम होना चाहिए। ये चीज़ें जो है हुकूमतों को बाकायदा हुकूमती पैमाने पर करना चाहिए मेरे भाई। तो आप जो है ज़्यादा परेशान ना हो इस मसले को लेकर के, और आप ज़्यादा सवाल भी मत कीजिए, इस सब चीज़ों का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। बकिया चीज़ें जो है कॉमन सेंस है, वो आप खुद भी समझ सकते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या ख़रीदना चाहिए। और जो है इस सिलसिले में कोई जज्बातियत में आकर के जो है मैसेज वगैरह करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हर आदमी खुद अपनी अक़ल से सोच करके ये जो है खुद जो है फ़ैसला कर सकता है, और उसको खुद जो है अपनी अक़ल से फ़ैसला करना भी चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, बहुत अच्छा रहा। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं, इसी पर जो है आज का दर्स ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।